بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ماجو ریسرچ ایکسپرٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں عادل بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ریسرچ کے ایک اور موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو آج مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ خود ایک ریسرچ ایکسپرٹ ہیں. محمد علی جناح یونیورسٹی میں آپ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عالیہ موضوع جس پہ سر نے کام کیا ہے وہ جینیٹکس کے اوپر ہے، جس پہ ہم مزید آگے جا کے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر خطاب پور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ریسرچ کے مختلف موضوعات پہ بات کریں اور ریسرچ کے مختلف پہلو میں ہم جو ہے اپنے مہمانوں کو مدعو کریں اور اس حساب سے چیزوں کو آگے لے کے چلیں. تو آج جو موضوع ہماری ٹیم نے سلیکٹ کیا وہ جینیٹکس کے اوپر ہے، جس پہ آپ کی عالیہ ریسرچ جس کے اوپر ہے. تو سر، سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ آپ کا جینیٹکس میں موجودہ جو ریسرچ ہے اس کا مرکز کیا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جینیٹکس وراثت اور ویریشن کو سمجھنے میں آپ کی جو ریسرچ ہے وہ کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ جی، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. باقی جو آپ کا سوال ہے جینیٹکس کے اوپر، تو سب سے پہلے ہم تو یہ سمجھ لیں کہ جینیٹکس کیا ہے. جی، جینیٹکس جین اور ڈی این اے سے متعلق ایک فیلڈ ہے. جی. اور اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جتنی بھی انہیریٹڈ خصوصیات ہوتی ہیں، اور انہیریٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جو فادر سے بچوں میں آتی ہیں، وراثتی جو خصوصیات ہوتی ہیں، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں جینیٹکس میں. تو میرا جو کام ہے جینیٹکس کے اوپر وہ وراثتی بیماریوں کے متعلق ہے. اور اس میں اسپیشلی جو میں نے کام کیا ہے وہ سننے کی حس پہ ہے. تو آپ نے بہت سارے اس طرح کے بچے دیکھے ہوں گے جو پیدائشی گونگے بہرے ہوتے ہیں. جی. پیدائشی گونگے بہرے کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ یہی وراثتی وجہ ہوتی ہے، جس میں کچھ ویریشن ہے، کچھ ڈی این اے میں اس طرح کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ گونگے بہرے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ میرا کام تھا جینیٹکس کے حوالے سے کہ ایسے بچے جو پیدائشی گونگے بہرے پیدا ہوتے ہیں، ان کی جینیٹکس، ان کی جین اور ان کا ڈی این اے دیکھنا، اور اس میں وہ وجوہات معلوم کرنا کہ کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں پیدائش سے پہلے ان کے ڈی این اے میں، جس کی وجہ سے وہ پیدائشی ان میں یہ ایک مسئلہ آیا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. دوسرا سوال سر اسی حوالے سے کہ حال ہی میں جو کرسپ آر جیسے ٹیکنالوجیز ہیں ان کی ترقی ہوئی ہے، ان جیسے ٹیکنالوجی نے آپ کے جو جینیٹکس میں تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اس پہ کس طرح اثر ڈالا؟ دیکھیں، کرسپ آر جو ہے بالکل ایک نئی ٹیکنیک ہے، اور یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی جو وراثتی بیماریاں ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی جین میں کوئی میوٹیشن آ گئی ہے یا تبدیلی آ گئی ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. باقی اس کی بہت ساری اپلیکیشن ہیں جو ہم ریسرچ میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک اس کا استعمال جو ہے وہ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ ڈی این اے کو ٹھیک کرنا. صحیح. تو صرف یہ ایک پرپز نہیں ہے، کرسپ آر کا اور بھی ہے، لیکن اس پرپز کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے سر. اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے ریسرچ میں آپ کسی ایسے اہم موضوع پہ یا دریافت پہ آپ پہنچے ہیں، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں جس کو لے کے جینیٹکس کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ہم جیسوں کے لیے مددگار ثابت؟ جی بالکل. دیکھیں، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میرا زیادہ کام جو ہے وہ سننے کی حس پہ ہے. اس میں تقریباً 300 کے قریب جینز ہیں جو کہ سننے میں استعمال ہوتی ہیں. ٹوٹل 20,000 ہے جو ہماری وراثتی خصوصیات ہوتی ہیں. جی سر. وہ 20,000 ہے، لیکن اس میں سے 300 کے قریب یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہمارے سننے کے عمل میں سے متعلق ہیں. تو اس میں جس گروپ میں کام کر رہا ہوں انہوں نے تو ویسے بہت ساری کی ہیں، لیکن جس میں میری انوالومنٹ تھی وہ 2 جینز ایسی ہیں جو ہم نے معلوم کی جس کا سننے کی حس میں تعلق ہے. تو اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جب آپ سب سے پہلے تو وجوہات معلوم کرتے ہیں نا کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی وراثتی بیماری ہوئی ہے، اور پھر جیسے آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کرسپ آر، یا اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں جس کی مدد سے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بیسیکلی میرا کام تھا جس میں ایکٹیولی انوالو ہوں. تو سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو وراثتی بیماریاں ہیں وہ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ وہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سب ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے اور امکانات ہیں.
इम्कानात हैं और कुछ ठीक भी हो रही हैं. चलें ठीक है सर. जी, तो ये हमें एक नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह करीब फ्यूचर में हमें इन टेक्निक क्रिस्पर हो गई और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम इस मसले को हल करने के काबिल होंगे. चलें, ये अच्छी बात है सर अगर इस तरह हो गया तो. चूँकि सर आपका जो रिसर्च का मौजू है वो जेनेटिक्स के ऊपर है, तो उसके कुछ जाहिर सी बात है इखलाकी पहलू भी आएंगे जब आप रिसर्च कर रहे होंगे या आप डेटा पे काम कर रहे होंगे. तो इस चीज़ को जो इस मौजू के इखलाकी पहलू हैं उसको आपने किस तरह जो है ख्याल रखा है उसका? देखिए, जब आप जीन के ऊपर, डीएनए के ऊपर काम करते हैं तो ये आपको हासिल होता है मरीज़ के खून से. तो जब ऑब्वियस है जब हम किसी भी मरीज़ से खून लेते हैं तो उनसे बाकायदा कंसेंट फॉर्म लिया जाता है. सही है सर. और उस कंसेंट फॉर्म में उनको ये सारी तफसीलात मुहैया की जाती हैं कि ये एक विरासती बीमारी है, इससे हम डीएनए आइसोलेट करेंगे और फिर उसमें वो वेरिएशन देखेंगे. और ये डाटा जो है उनका नाम नहीं फिर आगे मेंशन किया जाता या उनकी फैमिली के बारे में मेंशन नहीं किया जाता, बल्कि कोड नंबर से आगे फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है. और तो इस तरह के अखलाकी पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है. और ये कंसेंट फॉर्म होते हैं जो कि बिल्कुल एक ज़रूरी चीज़ है इस तरह की रिसर्च में कि आप जिनसे खून का अतिया ले रहे हैं या खून का सैंपल ले रहे हैं उनको सब कुछ पता हो कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, बड़े बड़े आसान अल्फाज में, और उनके ब्लड को फिर किसी और पर्पस के लिए यूज ना किया जाएगा और उनका नाम भी सेगराज में रखा जाए. वो आप जी बिल्कुल इन सब का ख्याल रखते हैं. और उससे मुतालिक जो भी डेटा आता है वो जितना उनके काम का होता है वो उनके साथ ज़रूर शेयर किया जाता है. जिसमें फॉर एग्जांपल अगर एक पूरी फैमिली है उनसे हमने खून के नमूने लिए हैं, उसमें सेहतमंद लोग भी हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कैरियर होते हैं. सही. तो वो कैरियर स्टेटस भी हम फिर उनको बताते हैं. अब सर चूंकि हमारे माशरे में ट्रस्ट का एक इशू है, वो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो जब आप इस पे काम कर रहे थे तो आपको कोई ऐसी मुश्किलात हुई जहाँ पे आप ब्लड कलेक्ट करने गए हों और कोई ऐसी मुश्किलात कभी कभार ऐसा होता है कि लेकिन ऑब्वियस है ये हमारे रिसर्च का पार्ट है कि अगर आपको कोई इंडिविजुअल कंसेंट ना दे कि तो ऑब्वियस है वो आपको खून का नमूना भी नहीं देगा. तो हम चूंकि उनसे कंसेंट लेते हैं, उनसे बाकायदा कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाते हैं. तो अगर कोई मना कर दे कि हम नहीं हिस्सा लेना चाह रहे तो फिर ऑब्वियस है हम वो पार्टिसिपेट नहीं करते. तो ये बिल्कुल इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है. आपका शुक्रिया सर. अच्छा, आखिरी सवाल इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, आपकी जो तहकीक है जेनेटिक्स के ऊपर है, इसको अगर हम दूसरे इंडस्ट्रीज़ पे देखें, आपके इंडस्ट्री से हट के दूसरे इंडस्ट्रीज़ में हम देखें कि ना इस्तेमाल क्या हो सकता है और मुस्तकबिल में हम इस चीज़ को किस तरह डाल सकते हैं? इस रिसर्च से जो डायरेक्टली फैमिली को फ़ायदा होता है वो एक तो एक अवेयरनेस पैदा होती है. अब बहुत सारे हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता होता कि ये जेनेटिक डिजीज़ जो विरासती बीमारी है वो किस वजह से होती है. तो एक तो उनको ये मालूमात पहुँच जाती हैं. उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक साइंस में एक काम हो रहा है, एक रिसर्च हो रही है, तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली फिर लोगों को ही पहुंचता है. और जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च से जो भी एडवांसमेंट आती है वो आम लोगों को पहुंचती है. तो ऑब्वियस है ये रिसर्च फिर जब आगे बढ़ेगी और फिर इससे जो है वो इलाज की सहूलियात मुयसर आएंगी तो हम नियर फ्यूचर में देखेंगे कि ये लोगों को मुहैया होगी कि ऐसी बीमारियां जो पहले लाइलाज समझी जाती थी अब उनके इलाज निकल आ गए. और ये ऐसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके रिसर्च से सबसे पहले वजूहात का पता लगाया जाता है और साथ साथ उनकी कैसे उसको क्योर करना है तो उस पर भी काम हो रहा होता है. तो यही रिसर्च का एक प्रोसेस है और इससे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है वो इसी वजह से की है और इसी तरीके से की है. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप. हम मेडिकल साइंस की बात करें, हम जो है लिटरेचर की बात करें, हम आर्ट्स की बात करें या हम शोबा ज़िंदगी के किसी भी पहलू में बात करें, वहाँ रिसर्च का एक बहुत ही अहम रोल है. कुछ वक्त पहले टीबी का भी इलाज नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल उसका इलाज आ रहा है, तो उस पर भी जाहिर सी बात है किसी रिसर्चर ने काम किया होगा. तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, आपने अपनी मसरूफियात से हमारे लिए टाइम निकाला. हम इंतहाई मशकूर हैं आपके. नाजरीन, एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन.